वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये अष्टमाह्निके अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रं किमर्थम् आरम्भणीयं, स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति अतिदेशसूत्रं वर्तते किल इत्यादि प्रश्नानां समाधानं, ततः अचः परस्मिन् इति सूत्रस्य व्याख्यानं। द्वितीयः अंशः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे अच इति किमर्थम्, अचः मास्तु परनिमित्तः आदेशः स्थानिवत् स्यात्, पूर्वविधौ कर्तव्ये तदेव भवतु इति प्रश्नः। अच इत्यस्य सार्थक्यं प्रथमं प्रयोजनमुक्तं, प्रश्नः विष्णः इति, तत्प्रयोजनं निरस्तं। तृतीयः अंशः अच इत्यस्य द्वितीयं प्रयोजनमुक्तं, द्योत्वा स्यूत्वा। तत्र यदि अचः इति न स्यात् तर्हि च्वोषूडनुनासिके च इति ऊठः, यदि स्थानिवत्वं तर्हि यणादेशः न स्यात् इति अन्यत् प्रयोजनं दत्तं, तदपि निरस्तं। चतुर्थः अंशः अच इत्यस्य तृतीयं प्रयोजनम् आक्राष्टाम् इति। आङ्पूर्वात् कृशधातोः लुङि प्रथमपुरुषद्विवचने आक्राष्टाम् इति रूपम्। तत्र यदि स्थानिवद्भावः स्यात् अल्लोपस्य, तदानीं हलः परत्वाभावेन झलोझलि इति सलोपो न स्यात् इति दोषः दत्तः, तदपि परिहृतं। ततः अच इत्यस्य मुख्यं प्रयोजनं, चतुर्थं परमं प्रयोजनम् आगत्य इति निरूपितं। पञ्चमः अंशः परस्मिन् इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य बहूनि प्रयोजनानि उक्तानि, कतिचन निरस्तानि। तेषु प्रथमं प्रयोजनं युवजानिः इति, द्वितीयं द्विपदिका इति, द्वयमपि निरस्तं वर्तते। तृतीयं वर्तते अन्यः षष्ठः अंशः परस्मिन् इत्यस्य तृतीयं प्रयोजनं प्रदर्शितं वैयाघ्रपद्यः। चतुर्थम् आदीध्ये आवेव्ये, एतद्वयं प्रयोजनं भवितुमर्हति परस्मिन् इत्यस्य। अन्तिमः अंशः पूर्वविधौ इत्यस्य किं प्रयोजनम्। तत्र प्रयोजनत्रयं प्रदर्शितं, हे गौः बाभ्रवीयाः इति। प्रयोजनद्वयमपि निरस्तम्। अन्ते नैधेयः इति प्रयोजनं सिद्धान्तितम्। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रं वर्तते किल, तेनैव सूत्रेण अतिदेशः सिद्ध्यते। इदं सूत्रं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुक्तम् अल्विद्यर्थमिदम् इति।
స్థానివత్ సూత్రం తావత్ అల్విధౌ న ప్రవర్తతే అనల్విధౌ ఇది నిషేధः వర్తతే అతః అల్విధావపి స్థానివద్భావ సంపాదనాయ అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ ఇది సూత్రం ఆరబ్ధం ఇది. పాఠ్యాంశే అస్య సూత్రస్య వ్యాఖ్యానం క్రియతే. తతః అస్మిన్ సూత్రే అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ ఇది బహూని పదాని వర్తంతే. తేషాం సార్థక్యం కిం ఇది విచారణీయం. ప్రథమతః అచః ఇత్యస్య సార్థక్యం వివ్రియతే. అచః కిం ఇత్యుక్తౌ తత్ర కతిచన ప్రయోజనాని దర్శితాని. ప్రశ్నః విష్ణః ఇది ఏకం ప్రయోజనం దర్శితం. ద్యూత్వా స్యూత్వా ఇది అన్యత్ ప్రయోజనం దర్శితం. ఆక్రాష్టాం ఇత్యపి ప్రయోజనం ప్రదర్శితం. పరంతు ఏతాని ప్రయోజనాని అన్యథా సిద్ధాని ఇది కృత్వా తాని ప్రయోజనాని నిరస్తాని. నామ అచః ఇత్యస్య ఏతాని ప్రయోజనాని న ఇతి. తర్హి పరమం ప్రయోజనం కిం అచః ఇత్యస్య ఇత్యుక్తౌ ఆగత్య ఇది ప్రదర్శితం. ఆంగ్ పూర్వాత్ గమధాతోః క్త్వా ప్రత్యయః. సమాసే అనైపూర్వోక్త్వో ల్యప్ అనేన సూత్రేణ క్త్వా ప్రత్యయస్య ల్యబాదేశః ఆగమ యా అనునాసికస్య లోపే ఆగ య హ్రస్వస్య పితికృతి తుక్ ఇది తుగాగమః కర్తవ్యః. ఆగత్య ఇది వక్తవ్యం. పరంతు యది అనునాసికలోపస్య అచః ఇతి నాస్తి తర్హి అనునాసికలోపస్య స్థానివత్వం స్యాత్ తర్హి తుగాగమః న సిద్ధ్యేత్. తద్వారణాయ అచః ఇది పదం ఆవశ్యకం. తతః పరస్మిన్ ఇది పరనిమిత్తః ఇది ఆదేశస్య విశేషణం. పరస్మిన్ ఇది మాస్తు ఆదేశः అజాదేశः స్థానివత్ స్యాత్ ఇది తావద్భవతు ఇత్యుక్తౌ యువజానిః ద్విపదికా ఇది ప్రయోజనద్వయం ప్రదర్శితం. ప్రయోజనద్వయమపి నిరస్తం ప్రకారాంతరేణ సిద్ధత్వాత్. అతః పరస్మిన్ ఇత్యస్య వైయాఘ్రపద్యః ఇది ఏకం ప్రయోజనం పరమం ప్రయోజనం ఏవం ఆదీద్యే ఆవేవ్యే ఇది అన్యదపి ప్రయోజనం పరస్మిన్ ఇత్యస్య ప్రదర్శితం. తతః పూర్వవిధౌ ఇది వర్తతే. అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ పూర్వస్య విధౌ కర్తవ్యే ఇది. పూర్వవిధిగ్రహణం కిమర్థం ఇది ప్రశ్నः. హే గౌః ఇది ఏకం ఉదాహరణం ప్రదర్శితం. యది పూర్వవిధౌ ఇది న స్యాత్ తర్హి గోసు నిద్వద్భావేన వృద్ధిః తర్హి తస్య స్థానివద్భావేన ఏం హ్రస్వాత్ సంబుద్ధేః సంబుద్ధిలోపః ప్రాప్నోతి ఇది ప్రయోజనం ప్రదర్శితం. బాభ్రవీయాః యది తత్ర స్థానివద్భావः స్యాత్ తర్హి యలోపో న స్యాత్ ఇది ఏకం ప్రయోజనం ప్రయోజనద్వయమపి నిరస్తం. అంతే పూర్వవిధౌ ఇత్యస్య నిధేరపత్యం నైధేయః ఇది పరమం ప్రయోజనం ప్రదర్శితం. ఏతే సర్వే అంశాః పాఠ్యాంశే వివ్రియంతే. అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ ఇది సూత్రం కిమర్థం ఇది ప్రథమతః ప్రశ్నः ఆగచ్చతి. స్థానివదాదేశో నల్విధౌ ఇది సూత్రం వర్తతే కిల. ఆదేశः స్థానివత్ స్యాత్ పరంతు తత్ర అనల్విధౌ ఇది వర్తతే. నామ అల్విధౌ
स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। तर्हि वव्रश्च इत्यादिकं न सिद्ध्येत्। तत्र स्थानिवद्भावः न स्यात्। कुतः न स्यात् पश्यामः। वो व्रश्चूच्छेदने इति धातुः, व्रश्च धातुः। लिट् प्रथमपुरुषैकवचनं, तिपः नलादेशः, व्रश्च आ। एवं स्थिते धातोः द्वित्वं व्रश्च व्रश्च आ। ततः लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् अभ्यासस्य संप्रसारणं रेफस्य ऋकारः वृश्च व्रश्च आ। उरत् अभ्यासरुवर्णस्य अत्वं रपरत्वं वव्रश्च हलादिशेषः वव्रश्च इति। इदानीं वकारस्य पुनः संप्रसारणं कुतो न भवति इति प्रश्नः। इत्युक्तौ अत्र ऋकारस्य संप्रसारणं व्रश्च व्रश्च रेफस्य संप्रसारणं कृतं। रेफस्य संप्रसारणेन ऋकारः आगतः। ऋकारस्य उरत् इति सूत्रेण अत्वं कृतं। तस्य स्थानिवद्भावे ऋकारः वर्तते, संप्रसारणं वर्तते। तर्हि न संप्रसारणे संप्रसारणं, संप्रसारणे परे संप्रसारणं न भवति इति निषेधः सिद्ध्यति। कदा सिद्ध्यति? यदा स्थानिवद्भावः स्यात्, परन्तु न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति संप्रसारणनिषेधस्य अल्विधित्वेन तत्र स्थानिवद्भावः न स्यात्। अल्विधावपि स्थानिवद्भावसम्पादनाय अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम् आरभ्यते। अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति किल? स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रात् स्थानिवत् आदेशः पदद्वयम् अनुवर्तते। परस्मिन् इति निमित्तसप्तमी, अचः इति आदेशेन अन्वेति, परस्मिन् इत्यपि तेन अन्वेति। एवञ्च परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। पूर्वस्य विधौ पूर्वविधौ, पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः, पूर्वस्य तस्मात् पूर्वस्य इति अवध्याकाङ्क्षा वर्तते। तदानीं स्थानिभूतादचः इति तत्र सम्बध्यते। एवञ्च स्थानिभूतादचः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् इत्यर्थः तत्र लभ्यते। अस्मिन् सूत्रे यानि पदानि वर्तन्ते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, तेषां सार्थक्यं विव्रियते। तेषु प्रथमं पदम् अचः इति। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् भवति इति। अचः इति मास्तु। इदानीं कथं वर्तते? परनिमित्तः आदेशः स्थानिवद् भवति। तर्हि प्रश्नः विष्णः प्रच्छधातुः, प्रच्छधातोः यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नङ् भावार्थे नङ् प्रत्ययः। प्रच्छ न च्वोः षूडनुनासिके च अनेन सूत्रेण छकारस्य शकारः प्रश्नः इति रूपम्। अत्र शकारस्य स्थानिवत्वं परनिमित्तः आदेशः स्थानिवत् स्यात्। यदि शकारस्य स्थानिवत्वं तर्हि छकारः परत्वेन वर्तते। तदानीं छे च अनेन सूत्रेण तुगागमः स्यात्। अयं दोषः। तस्य परिहारः वक्तव्यः।
प्रश्नः विष्णः इत्यत्र दोषः उक्तः अचः इति पदाभावे तस्य परिहारः उच्यते अचः इति पदाभावेपि तत्र तुगापत्तिः दोषः नास्ति। कुतः नास्ति? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये जातस्य समकालप्राप्तस्य च बहिरङ्गस्य असिद्धत्वम्। इदानीं कार्यद्वयमस्ति। एकः च्वोषूडनुनासिके च शादेशः, अपरः तुगागमः। अत्र तुगागमः प्रत्ययनिरपेक्षः। अतः अंतरंगत्वात् प्रथमतः तुगागमः भवति, छेच इति तुगागमः भवति। ततः तुगागमविशिष्टस्य तुग्विशिष्टस्य च्वोषूडनुनासिके च इति सूत्रेण शादेशः प्रश्नः विष्णः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः अचः इत्यस्य इदं प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति। अचः इत्यस्य पुनः अन्यत् प्रयोजनम् उच्यते। द्योत्वा स्यूत्वा दिवधातुः, दिवधातोः त्वा प्रत्ययः, दिव त्वा च्वोषूडनुनासिके च अनेन सूत्रेण दिव वकारस्य वूट् यणादेशे द्योत्वा इति। अत्र स्थानिवद्भावः स्यात् कस्य? वूठः। आदेशः स्थानिवद्भवति तर्हि अच्परत्वाभावेन तत्र यणादेशः न भवेत्। तत्र स्थानिवत्ववारणाय अचः इति आवश्यकं किल इत्युक्तौ तदपि प्रयोजनं निराचष्टे। कुतः? ऊठः स्वाश्रयम् अश्वमादाय यन् भवति। ऊठ स्वतः अच् भवति, अतः स्वाश्रयम् अश्वमादाय अत्र यनादेशः सिद्ध्यत्येव। अत्र अन्यः प्रश्नः उदेति। अतिदिश्यमान धर्मविरुद्ध स्वाश्रय कार्याभावः अतिदेशस्य स्वभावः। अतिदिश्यमान धर्मविरुद्ध स्वाश्रय कार्याभावः। अतिदिश्यमान धर्मः हल्त्वं, तद्विरुद्ध धर्मः अस्त्वं, तन्निमित्तक कार्यं यन् तन्न भवति किल इत्युक्तौ प्रकारान्तरेण परिहारः उच्यते। अथवा यः अत्र आदेशः नासौ आश्रीयते। आदेशः वूट्, यणादेशे वूट् नाश्रीयते, यश्च आश्रीयते अच् नासौ आदेशः। अतः स्थानिवत्वेपि नास्ति दोषः, आदेश अवयवः अत्र आश्रीयते इति इदमपि प्रयोजनं प्रत्याख्यातम्। अचः अन्यत् प्रयोजनम् उच्यते। आक्राष्टाम् इति। आङ् पूर्वात् कृशधातुः, लिङ् प्रथमपुरुष द्विवचनं, तसः तामादेशः, लुङ् लङ् अडागमः, चिलिप्रत्ययः सिजादेशः, ततः अमागमः, यनादेशः, आक्रश्, आक्रश् सिजादेशः, आक्रशस्ताम् एवं वर्तते। वदव्रज हलन्तस्याचः अनेन सूत्रेण वृद्धिः। आक्राश्स्ताम् एवं स्थिते
झलो झलि सलोपः कृतः ष्टुत्वे आक्राष्टाम् इति रूपम्। अत्र झलो झलि इति सलोपः कृतः। सलोपस्य स्थानिवत्वे आक्राशस् षढोकसि शकारस्य सकारपरत्वेन कत्वं प्राप्नोति अयं दोषः। अतः स्थानिवत्ववारणाय अचः इत्युक्तम्। अजादेशः स्थानिवत् भवति इति। इदमपि प्रयोजनं प्रत्याख्यायते। पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् पूर्वत्रासिद्धीये कार्ये कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति। षडोः कस्य त्रैपादिकं भवति। अतः पूर्वत्रासिद्धीये स्थानिवत्वस्य अभावेन अचः एतदपि प्रयोजनं न। तर्हि अचः प्रयोजनं किम् इति प्रश्नः। परमं प्रयोजनम् उच्यते आगत्य। आङ् पूर्वात् गम धातोः क्त्वा प्रत्ययः। समासे क्त्वा प्रत्ययस्य व्यबादेशः आगम य वाल्यपि अनेन सूत्रेण अनुनासिकस्य लोपः। आग य ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् तुगागमः आगत्य। इदानीम् अत्र अचः इति पदं नास्ति। तर्हि अनुनासिकलोपस्य स्थानिवत्वम्। यदि लोपस्य स्थानिवत्वं तर्हि ह्रस्वात् परत्वाभावेन कथं वर्तते तदानीम् आगम य एवं वर्तते। ह्रस्वात् परत्वाभाव ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् ह्रस्वस्य पिति। इदानीं पित्पर पिति पित्परकृत् परत्वेन नास्ति ह्रस्वस्य। अनुनासि तत्र तुगागमः न प्रवर्तते। अयं दोषः। अतः तद्वारणाय किमुच्यते? अजादेशः न स्थानिवत्। अजादेशः आदेशः स्थानिवत् इति न, किन्तु अजादेशः स्थानिवत् भवति। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् भवति पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इति। अत्र मलोपः अजादेशः न। अतः अत्र स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः नास्ति। एवञ्च ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् तुगागमः सिद्ध्यति आगत्य इति रूपं सिद्धम्। अचः इत्यस्य एतत् परमं प्रयोजनं भवति। इदानीं परस्मिन् इत्यस्य प्रयोजनम् उच्यते। परस्मिन् इति पदं नास्ति। तर्हि कथं वर्तते? पूर्वविधौ कर्तव्ये अजादेशः स्थानिवद् भवति। अजादेशः स्थानिवद् भवति तावन्मात्रम् अस्ति। परनिमित्तः इति नास्ति। तदानीं युवजानिः युवतिः जाया यस्य सः युवति जाया। तत्र युवति स्त्री बहुव्रीहि समासः। स्त्रियाः पुंवत् पुंवद्भावः। युवन् न लोपः। युव जाया जायायाः निङ् जायायाः निङ् आदेशः अलोञ्च परिभाषया अंचस्य यकारोत्तर आकारस्य निङादेशः। युवजाय नि लोपोव्योर्वलि यलोपे युवजानिः। इदानीं परस्मिन् इति नास्ति। निङः स्थानिवत्वे आकारः परत्वेन वर्तते। वल्परत्वं नास्ति। लोपोव्योर्वलि अयं न भवेत्
इति दोषः उक्तः। कदा? परस्मिन् इत्यस्य अभावे। अत्रापि स्थानिवत्वं स्यात्, लोपः न भवेत्, तदर्थं परस्मिन् इति आवश्यकम् इति। इदं प्रयोजनं निराक्रियते। अत्र स्वाश्रयं वल्त्वं वर्तते, स्थानिवत्वेपि स्वतः निङादेशः वल् वलादिः भवति, स्वाश्रयं वल्त्वं वर्तते, तादृशं वल्त्वं स्वीकृत्य अत्र लोपो व्योर्वलि इति यलोपः सिद्ध्यति। अतः परस्मिन् इत्यस्य इदं प्रयोजनं न। अन्यत् प्रयोजनमुच्यते द्विपदिका त्रिपदिका इति। द्वौ द्वौ पादौ ददाति, वीप्सा वर्तते। पादशतस्य संख्यादेः वीप्सायां वुन् लोपश्च इति एकं सूत्रम्। पादशतस्य संख्यादेः, अत्र संख्यादिः भवति, पादान्तः भवति, अतः वुन् प्रत्ययः युवोरणाकौ द्विपाद अक, अनेनैव सूत्रेण लोपश्च। पादशब्दान्त्यस्य लोपः। द्विपाद अक पादः पत्, द्विपदिका इति रूपं साधनीयं। परन्तु पादशब्दान्त्यस्य यदि स्थानिवत्वं स्यात् तर्हि अत्र पादः पत् इति पदादेशः न भवेत्। कुतः? पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भम् इत्युक्तं, तर्हि अत्र भसंज्ञायाः अभावेन तत्र पादः पत् पदादेशः न सिद्ध्येत्। अयं दोषः। तद्वारणाय परस्मिन् इति आवश्यकम् इति परस्मिन् इत्यस्य द्विपदिका त्रिपदिका इति प्रयोजनमुक्तम्। एतदपि निराक्रियते। कथं निराक्रियते? यस्येति च इति सूत्रमस्ति। यस्येति च भस्य इवर्णावर्णयोः लोपः स्यात् ईकारे तद्धिते च परे। अत्र तद्धितप्रत्ययः परत्वेन वर्तते, तेनैव सूत्रेण लोपः सिद्ध्यति। लोपे सिद्धे पुनः लोपविधान सामर्थ्यात् स्थानिवद्भावः अत्र न प्रवर्तते। अतः इदं न प्रयोजनम् इति एतदपि प्रत्याख्यातम्। अन्यत् प्रयोजनं परस्मिन् इत्यस्य, एतत् प्रयोजनं भवितुमर्हति। वैयाघ्रपद्यः व्याघ्रस्येव पादौ यस्य सः, व्याघ्रपाद पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, पादशब्दान्त्यस्य लोपः व्याघ्रपात् इति। ततः व्याघ्रपदः अपत्यम्, अपत्यार्थे यञ् प्रत्ययः। व्याघ्रपाद् य, पादः पत् पदादेशः। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच्, अनेन सूत्रेण ऐजागमः। वैयाघ्रपद्यः। इदानीं परस्मिन् इति नास्ति। यदि नास्ति तर्हि पादशब्दान्त्यस्य लोपः कृतः किल। पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपः पादशब्दान्त्यस्य लोपः कृतः। तर्हि तस्य स्थानिवत्वे अत्र किं न सिद्ध्येत्? पादः पत् पदादेशः न सिद्ध्येत्, वैयाघ्रपद्यः इति न सिद्ध्येत्। तत्र स्थानिवत्ववारणाय किमुक्तं?
परस्मिन् एवं परस्मिन् इत्यस्य आदिध्ये आवेव्ये एतदपि प्रयोजनम्। इदानीं पूर्वविधौ इत्यस्य प्रयोजनम् उच्यते। प्रथमं प्रयोजनमुक्तं हे गौः, हे गो गोसु संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गोतोनित् निद्वद्भावः, अजोयिणिति वृद्धिः, हे गौः। इदानीम् औकारस्य स्थानिवत्वेन एङ्गन्तत्वात् एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सम्बुद्धिलोपः प्राप्नोति। अत्र स्थानिवद्भाववारणाय पूर्वविधौ पूर्वस्य विधौ स्थानिवत्वम् इत्युक्तम्। अत्र पूर्वस्य कार्यं किमपि नास्ति, अतः स्थानिवत्वं वार्यते इति। परन्तु एतदपि प्रयोजनं न। एङ्ग्रहणम् अत्र ज्ञापकम्। एङ्ग्रहणं किमर्थमुक्तं? हे हरे, हे अग्ने, तत्र सम्बुद्धिलोपार्थं। हरि सु गुणः, हे हरे सु ह्रस्वान्तः न भवति, अतः एङ्ग्रहणं कृतं। भवदुक्तरीत्या स्थानिवद्भावेन इकारान्तत्वात् ह्रस्वान्तत्वेन ह्रस्वात् सम्बुद्धेः तेनैव सिद्ध्यते। एङ्ग्रहणं यर्थं सत् अत्र सम्बुद्धिलोपः न भवति। कुत्र? हे गौः। एतादृशस्थले सम्बुद्धिलोपः न भवति इति ज्ञापयति। अतः पूर्वविधौ इत्यस्य एतत् प्रयोजनं न इति प्रत्याख्यातम्। अन्यत् प्रयोजनमुच्यते बाभ्रवीयाः। बभ्रोः अपत्यं, मधुबभ्रोः ब्राह्मणकौशिकयोः। बाभ्रव्यः बभ्रु वोर्गुणः गुणे वान्तोयि प्रत्यये अनेन सूत्रेण अवादेशे बाभ्रव्यः इति रूपम्। ततः बाभ्रव्यस्य छात्राः वृद्धं भवति। वृद्धाच्छः छ प्रत्यये ईयादेशे बाभ्रव्य बाभ्रव्य ईय अकारलोपः यस्येति च बाभ्रव्य ईय यकारलोपः आपत्यस्य च तद्धिते अनाति हलः परस्य तद्धित यकारस्य लोपः भवति। बाभ्रवीयाः इति रूपम्। इदानीं यदि वान्तस्य वान्तोयि प्रत्यये वान्तस्य स्थानिवत्वं स्यात्, हलः परत्वं नास्ति, यलोपो न भवेत्। अयं दोषः। तद्वारणाय नाम अत्र स्थानिवत्ववारणाय पूर्वविधौ इत्यपेक्ष्यते इति प्रयोजनमुक्तं। परन्तु एतदपि प्रयोजनं न। कुतः? पूर्वविधौ स्थानिवत्। कुतः प्रयोजनं न भवति इत्युक्तौ बाभ्रव्य इति किल स्वाश्रयं हल्त्वं वर्तते। बाभ्रव बाभ्रव या स्वाश्रयं हल्त्वं वर्तते। अतः स्वाश्रयं हल्त्वं स्वीकृत्य हलः परत्वेन यलोपः सिद्ध्यति। अतः एतदपि न प्रयोजनम् इति निरस्तम्। परमं प्रयोजनम् उच्यते पूर्वविधौ इत्यस्य नैधेयः निपूर्वक धायि धातुः उपसर्गे घोः इः किप्रत्ययः आतो लोप इति च आकारस्य लोपे निधि शब्दः निष्पन्नः। निधेः अपत्यं निधि द्व्यच् भवति, इकारान्तः भवति। अतः इतश्चानीयः इति सूत्रेण ढक् प्रत्यये
नैधेयः इति सूत्र इति रूपं भवति। अत्र पूर्वविधौ इति नास्ति। तर्हि परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। परनिमित्तः अजादेशः आतोलोप इति च। आलोपस्य यदि स्थानिवत्वं तर्हि नि धा निधि मध्ये आ नि ध आ इ नाम द्व्यत्व प्रतिबंधकं त्रियत्वं। यदि त्रियत्वं वर्तते तर्हि द्वियत्वं नास्ति। तर्हि यतश्चानीयः ढक् प्रत्ययः न भवेत्। अतः पूर्वविधौ इति अपेक्ष्यते। एवं रीत्या परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति अचः इति पदम् आवश्यकं, पूर्वविधौ इत्यपि आवश्यकम्, एवं परस्मिन् इत्यपि आवश्यकम्।